ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। तांकर अमृत संतान मोर मधुर भाई और भौणी माननकु प्रणाम। आज 26/6/2025 मसीहा। बाबा प्रतिदिन केते कथा आमको कहउछंती। आज विशेषतः गोटे कथा उपरे बेसी गुरुत्व देइछंती। आमे तो सबू विकारग्रस्त हो जाइछे। आम मनरे अनेक स्वार्थ, हिंसा, द्वेष, राग भरी रही। तेणु बाबा से सावधान कराउछंती, तुमे केबे हेले कौनसी प्रकार निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख उपरे गुरुत्व देव नाही। सबुकु तुमे सही जीव। सहिले ही आगको बढ़िब, पुरुषार्थ रे आगेइबा। तेणु आमको बाबांकर कथा मानी कौनसी कथा उपर एते गुरुत्व न देई आमे पुरुषार्थी आत्मा हेबा। बाबा आज कहिले जे तुमर सुखर दिन तो खूब शीघ्र आसी जाउची। आमे जानी गलेनी जे ए नरक दुनिया नाश हेब, स्वर्ग दुनिया आसीब। खूब शीघ्र विनाश समय आसी निकटतर हो गलानी। तेणु आउ एबे एते कथारे न जाई केवल स्वयं परमपिता परमात्मा का मुरली प्रदत्त श्रीमतरे आमे जीवा। बाबा कहले जे ब्राह्मण पिला माननकु कौन से सावधानी दौछंती। से सावधानी दौछंती कौन वार्निंग दौछंती जे तुमे माने केबे हेले पाठ प्रति रुष नाही, बाबांग प्रति रुष नाही। जो आश्रम को जाउच सेठारे जे ब्राह्मणी अछंती तांको ऊपर रुषनी। ब्राह्मण परिवार जेते सबु भाई भौणी तांको ऊपर केबे हेले अभिमान करिकी से आश्रम जीवा बंद करनी, मुरली सुनिबा बंद करनी। बाबा से कथा कहउछंती। तेणु आमे केबे हेले निज परिवार रे आउ बाबांक उपरे आश्रम रे केबे हेले रुसिबा नाही। नहले फूल हेउ हो पुणी आमे जेउ कंटा को सेही कंटा होई रही जिबा। पुरुषार्थी आत्मा होई परिबा नाही, सत्य युग को जाई परिबा नाही, सबु आमर विफल हब। तेणु आमे केबे हेले काहा उपरे रुसिबा नाही, रागिबा नाही। किछि नहले बाबा आज पूरा सीधा कहीदेले जे तुमे सत्संग रे रुह। माने सत्संग किए? स्वयं परमपिता परमात्मा हेले सत्। तांकरी संगरे रहिबा, निजकु आत्मा बोली भाबी आत्म अभिमानी होई रहिबा। मनमना भव होई बाबा बांगु सब बेले मने मने याद करी आमे सेई एक लक्ष्य रे रहिबा। बाबा कहिले जे जदि तुमे आश्रम को जाई पुणी ऋषि की अधारे रहिजिब कड़ा सजा मिलिब। आमे पाठ जदि अधारु छाड़ी देबा ताहले मूल्य कौन पाइबा? बाबा कहले निज परिवार उपरे, शिक्षक उपरे रागिले रुसिले किछि मूल्य नाही। आज गीत हैला धीरज धर मनुआ। आमे समस्ते आमको तो मनुआ बोली कहउछंती, आत्मा बोली कहउछंती। आमे समस्ते धीरज धरिबा पाई, धैर्य धरिबा पाई बाबा कहउछंती। बाबा कहले ये दुख दुनिया रे समस्त के निश्चय भाव रे दुख मिलिब। काहेकि ना ये दुख तो दुनिया ना। तेणु किंतु अनेक लोक भाबंती तुमे तो भगवान को पाइल बोली कहूच, आश्रम को जाउच, मुरली शुणुच, तम जीवन में कौन दुख नहीं? बाबा से कथा कहिले जे दुख दुनिया रे आमे रहिचे माने आमको दुख भोगिबाकू ही पड़िबो। केवल भगवान पाखक गले हेरी आमर दुख मोचन हो जीव नाही, बा आमर जहाँ घटिबाकू अछि ताहा बदली जीव नाही। किंतु सूलीटा कंटा परी अनुभव हेबो। कहीं भगवान के साथी रे आमे अच्छे, भगवान ज्ञान जानीचे, ड्रामार गुह्य रहस्य जानीचे। तेणु आमको सूलीटा कंटा परी बोध हेबो। बाबा कहले दुख दुनिया रे रहिले रहीचे जेहेतु भगवान पाखक गले भी तुमको निश्चित भाव में जमती दुख टिके आसवा कथा आसब।
ବାବା କହିଲେ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ କଲେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼େ। ମନେକର କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ, ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହେଲେ ଭଲ କାମ କରିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଘ୍ନ ଆସେ, ବା ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେତେ ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ିବ, ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ କିଏ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ପୁଣି ଗଧ ଉପରେ ନ ବସି ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି କେତେ କେତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲେ, ସତ୍ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ, ସବୁଦିନ ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଆମେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା? ଭକ୍ତିରେ ତ ପୁଣି ସେମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇଦେଲେ। ସେହିପରି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ସିଏ ତ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବା ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ମଧୁବନକୁ ବି ବହୁତ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗହଳି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖାନା ପିନା କ'ଣ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା, ବାବା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆସି ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କିଛି ସେ ଚାହାନ୍ତିନି। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଆମର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ପିତା ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ଖୁସିରେ ମନ ମଉଜରେ ପୁରା ମନ ଉଡ଼ୁଥାଏ ଆକାଶରେ। ସେଇଭଳି ବାବା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶୁଛ ତମେ ସେମିତି ଅନୁଭବକୁ ଆଣ। ବାବା କହିଲେ ଏଇ ଧନ ଶରୀର ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କେବଳ ଆତ୍ମା ତ ମାଟିରେ କେବେ ହେଲେ ମିଶିବନି। ଆତ୍ମା ତ ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ, ତେଣୁ ସିଏ ମିଶିବନି। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ସବୁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା। ତଥାପି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମୁରଲି ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଏ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଭାବିବାନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଭକ୍ତାତ୍ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଏକାବେଳକେ ମାନେ ରହିବୁ, ଆଉ ଆସିବୁନି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିବା? ତେଣୁ ସେଠି ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ନାଟକ ଚାଲିଛି ନା, ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେହି ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ଆସିବ ବେଳ, ସିଏ ସବୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିବେ, ଅଭିନୟ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଶାନ୍ତିଧାମରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଆମର ତାଜମହଲ ବି ଏଇ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ଯେତେ ସବୁ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ କରାଯାଇଛି, ଆମର ବି ତାଜମହଲ ନାମ ଥିଲା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ। ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଜାନହାର, ସିଏ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ, ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେହେତୁ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ବା ଏଇ ବନା ବନାୟା ନାଟକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଉଛେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ନାଟକରୁ କେହି ଛୁଟି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବାନି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିବି, ମୁଁ ଆଉ ନାଟକରେ ଭାଗ ନେବିନି, ଏମିତି କହିକି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ନାଟକକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଉପରେ ରୁଷୁଛ ରୁଷ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷନି, ବାବାଙ୍କ ପାଠ ଉପରେ ରୁଷନି। ବାବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ତ ଏମିତି ଯାହା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କଥା ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବନି। ତୁମେ କେବଳ ପାଠକୁ ମନେ ରଖ, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲ, ବାବାଙ୍କୁ ମନରେ ମନମନା ଭବ ହୋଇ ୟାଦ କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାବା କହିଲେ
ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ବଡ଼ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବେନି, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବେନି, କିଏ ମଧ୍ୟମ ହେବ, କିଏ କନିଷ୍ଠ ହେବ। ତେଣୁ ରାଜା ଶାସନ, ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ରହିବେ, ଅନେକ ପ୍ରଜା ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯିଏ କରିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପଦପଦବୀ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର ରଙ୍କ ଆଉ ସାହୁକାର ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ରଙ୍କ ବି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ସାହୁକାର ବି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରଙ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବା ପଇସା ପତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯିଏ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହୁଛି ସିଏ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ଯିଏ ବି ନିମ୍ନ ପଦରେ ରହିବ ସିଏ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାରେ ଢିଲା କରିବାନି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଢିଲା କରିବାନି। ଆମେ କରିବା ଯାହା ପାଇବାକୁ ଅଛି ବା ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ପଦ ମିଳିବ। କିଏ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତ୍ମା ମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ବି ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣରସ, ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ? ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ, ଶରୀରକୁ ଭୁଲ, ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମରଣର ଅଭ୍ୟାସ କର। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ତୁମେ ଦୁନିଆରେ ରହିଛ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇକି ରହିଛ। ଆଉ ତୁମେ ଏମିତି ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବିକି ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଥିଲ ଆଜି ଯାଏ, ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ କାର, ମୁଁ ହେଉଥିଲେ, ସେ ଭାବନାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ, ବାବାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରର ରଚୟିତା, ସିଏ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ? ସିଏ ପୁଣି ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୁରୁ କେହି ବି ସଦ୍ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସଦ୍ଗୁରୁ। ସିଏ ହିଁ ନେବେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ, ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମର ସିଏ ହିଁ ବିଲୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସିନା ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ, ଧର୍ମକୁ ସେ କ'ଣ ବିଲୟ କରିପାରିଛନ୍ତି ନା ବିନାଶ କରିପାରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁ ହେବେ? ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଗୁଣ ବା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସବୁ ଯେତେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି ତାର ବିନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଧାମ ବିନାଶ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ତାର ସେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ବୋଲି ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଋଷିକି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଧାମରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ମିଳୁଛି, ସୁଖ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତିରେ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଭକ୍ତ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏତେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାତିଯାଏ, ତାକୁ ସତ ମିଛ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଭାବେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ, ମାନେ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଏ କଥାଟା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଉପରେ ସେ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତ ବି ଭାବେ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମଲା ମଣିଷକୁ ବି ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ସିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇ କଥାଟା ପୁରା କହିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଯାହା ହେବା କଥା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯାହା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରହିଛି, ଆତ୍ମାରେ ଯାହାର ଯାହା ପାଠ
ସେ ସବୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରହିଛି। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ମୃତ ଶରୀରକୁ ବା କିଏ ମରିଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଭ୍ରମ ଧାରଣା। କୌଣସି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି କି ଶିବ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି କି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, କେହି ସେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛେ ସବୁ ଶେଷରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ସଜା ମିଳିବ। ସଜା ମିଳିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା। ତେଣୁ ସଜା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜେ ସଜ ହେଇଯିବା କଥା। କେଉଁଥିରେ ସଜ ହେବା? ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଚାଲି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାରେ ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇଯିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ଆସିକି ସେ ଯେହେତୁ ଜାନିହାର ସାରା ସୃଷ୍ଟିର କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର 84 ଜନ୍ମର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, କିଛି ନହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ। ତାମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେମିତି ଥିଲା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେମିତି, ତାର କ'ଣ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ତାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ସତରେ ମୁଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଥିଲି ବା ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର, କୌଣସି କଥାରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ନଥିଲା, ସେଇ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତାର ପୁଣି ଆସିବ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ତୁଚ୍ଛ ଦୁନିଆ, ଇଏ ତୁଚ୍ଛ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ଫସିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ତ ୟାଦରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାବାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ତ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଞ୍ଜାଳ କରିବ ବା ମାୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ତା ପଟକୁ। 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ତା ପଟରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସେଥିରେ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିବ ପୁଣି ତମେ ତାକୁ କେମିତି ମନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବ। ବାବା କହିଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଢିଲା କରିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି, ଯେଉଁ ମାନ ଅପମାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଇଏ ସବୁ କଥାର ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଭଳିଯିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ମାୟା ଆକର୍ଷଣରେ ଫସିଯିବା, ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସବୁ କଥା ତ ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଲେନି, ନିଜର ପାର୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଲେନି, ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟର କିଏ ଜାଣିଲେନି, ଡ୍ରାମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଲେନି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର, ଆମେ କେବେ କାହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବି ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେନି, ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେନି, କି କାହାର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଜାଣିପାରିଲେନି, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିବାରୁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ନ ଜାଣିବାରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ବାବା କହିଲେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ସିଏ ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ମୁଁ କାଳର କାଳ, ମୁଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ପତିତ ପାବନ ଆଶା ଡାକିଥିଲେ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ସାଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେବେ। ଆଉ ବିନାଶ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ବିନାଶକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିକି ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିନାଶ ହେବ ବୋଲି ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡର ଲାଗିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବିନାଶ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ପୁଣି ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବେ।
ତେଣୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି, ଆମର ଗତି ସେମିତି ହେବ ମତି ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ମତିରେ ରହିବା, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ରହିବା, ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖି ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିବା କଥା ସେ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ନିଜ ଭିତରେ ଜମେଇକି ରଖିଥିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗୁଛି, ସତ ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛୁ ମାନେ ଆମେ କିଛି ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବେଳେବେଳେ ଅପମାନ ଦେଇକି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ତ ସବୁ ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଆକର୍ଷଣରେ ପଶିଗଲେ, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧୋକା ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ କ'ଣ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମର କେତୋଟି ପ୍ରକାର ଖୁସି, ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ, ହାପିନେସ୍, ତିନିଟା ଯାକ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବ। ଏଠି ବି ତିନିଟା ଯାକ ମିଳୁଛି। କେମିତି ମିଳୁଛି? ହେଲ୍ଥ କେମିତି ମିଳୁଛି? ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ କଲେ ତୁମର ମନ ସବୁବେଳେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲେ ରୋଗ ହେଲେ ବି ରୋଗର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ରୋଗରେ କଟିବ ନହେଲେ ଭୋଗରେ କଟିବ ବିକର୍ମ। ତେଣୁ ଯୋଗ କରି କରି ଆମେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା। ପୁଣି ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ କ'ଣ? ୱେଲ୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଧନ ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯେହେତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ, ଆମେ ନିଜକୁ ମାଲାମାଲ ବୋଲି ଭାବିବା। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ ବିଚାର କରିଦେଉଛେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଖୁସି ପାଉଛେ। ଆଉ ହାପିନେସ୍ ତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲା ତାର ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି। ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛେ, ମନେକର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା ପିଲାଦିନେ ଆମେ ପାଳୁଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଞ୍ଜନ ଲଗା ହେଉଥିଲା, କଳା ଲଗା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି। ଅଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ଜଡ଼ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଜୀବଦାନ ଦିଆଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଯାଏ। ଆମେ ସେମିତି ଆତ୍ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଆମର ଶକ୍ତି ନଥିଲା କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇକି ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଲେ, ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କାମ କରିବା, ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ପତିତ ନ ରହିଲେ ବି ଧାରଣା ହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ହଁ ବାବା ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ପାଳିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପାବନ, ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ନ ରହିଲେ କୌଣସି କଥା ଆମେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି କାମ ବିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଥରେ ଆମେ ଯେମିତି ମାଠିଆରେ ପାଣି ରହିଥିବ, ଛୋଟ କଣାଟେ ଏକଦମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କଣାଟେ ରହିଲେ ବି ସେ ମାଠିଆ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ିକି, ଯାହା କିଛି ପାପ ବିନାଶ କରୁଛେ, ଯଦି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିବା ତାହେଲେ ପୁଣି ପାପ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଜନକୁ କେବେ ହେଲେ କିଛି ଲୁଚାଅନି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ସର୍ଜନ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଆମେ ଲୁଚେଇବାନି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରିଦେବେ। ଯାହା ବି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ସେ ସାବଧାନ କରିଦେଲେ ଆମେ ପୁଣି ସତର୍କ ହେଇଯିବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି ସାଗରର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆକାଶର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମର ଷଷ୍ଠ ମହତତ୍ଵ ପରମଧାମ, ତାହାର ବି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟାକୁ ସାଧାରଣ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ନେତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗପ ବି ଅଛି, କେମିତି ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ସାଗର ପାର ହେଇଯିବ ତୁମେ ରାମ ରାମ କହିକି ଚାଲ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧାରଣରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନଦୀ ପାଣି ଉପରେ ସେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଚାଲିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ରାମ ରାମ କହିକି ଗଲା, ସେ ବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଇଏ ପାଣି କଥା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ ବଳଶାଳୀ ହେଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ବା ଆମର ଶାନ୍ତିଧାମ, ପରମଧାମ, ସୁଖଧାମ, ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଆତ୍ମା ଯାଇପାରିବ।
କଥା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମର ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ପ୍ରତିଦିନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବି କରାଯାଉନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ କାଳର କାଳ, ସେ ରାଜପଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯେମିତି ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ମନମନା ଭବ, ସେମିତି ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିବା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିବା, ଭାବନାରେ ରଖିବା। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଇଏ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଗ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆମର ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଆମେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବାଇଦା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଭର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାନି। ସଜା ବହୁତ କଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିବା। ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆମେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଗେଇବା। କେବେ ହେଲେ ବାବା ଉପରେ କି ପାଠ ଉପରେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଉପରେ କି ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହାରି ଉପରେ ଆମେ ରୁଷିବା ନାହିଁ, ରାଗିବା ନାହିଁ। ଯାହା କରିବା ଆମ ନିଜର କ୍ଷତି। କାହିଁକିନା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବା ତାହେଲେ କାହାର କ୍ଷତି ହେବ, ସେ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା। ଶିବ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଆମକୁ ପୁଣି ଜଡ଼ରୁ ଚୈତନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବାନି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣେଇଲେ ସେ ଆମକୁ ସାବଧାନୀ ଦେବେ, ସତର୍କ କରାଇବେ, ଆମେ ଆଉ ଭୁଲ କାମ କରିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ହେଲ୍ଦି, ପୁଣି ମନର ଖୁସି ଆଉ ଧନର ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ, ହାପିନେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା। କେମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା? ଯଦି ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ। ଶରୀରର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। କର୍ମଭୋଗ ବି ଆମକୁ ଶୂଳି ପରି ନ ଲାଗିକି, ଶୂଳି ପରି ମିଳୁଥିବା କର୍ମଭୋଗ ଆମକୁ କଣ୍ଟା ସମାନ ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଶରୀର ପାଇଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦରକାର। ବା ମନରେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଆମେ ରହିବା। ତା ସାଥିରେ ବିକର୍ମ ସେଥିରେ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରାଇବ। ତାପରେ ମନ୍ମନା ଭବ ହେବାରୁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବ। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିବା ମାନେ ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଧନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ। ସେ ଧନରେ ଆମେ ଧନଶାଳୀ ବଳଶାଳୀ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବି ସେସବୁ ଧନ ବାଣ୍ଟିବା। ଜ୍ଞାନ ଧନ ଭିତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ ଯାଉଛି ନା। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଖୁସି ପାଉଛେ, ଶାନ୍ତି ପାଉଛେ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ପ୍ରେମ ପାଉଛେ, ଶକ୍ତି ପାଉଛେ। ସବୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଧନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭରପୁର ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ନିଜେ ପାଇବା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଦେଇପାରିବା। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଏମିତି ତୁମେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଯିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ, ତୁମର ପ୍ରକୃତି ବି ଦାସୀ ହୋଇକି ରହିବ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖିବା। ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ହୋଲିହଂସମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ହୋଲିହଂସ କିଏ? ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ହୋଲିହଂସ ପରି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ଆମକୁ ବରଦାନ ମିଳିବ। ବାବା ବରଦାନ ଦେବେ, ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ୟାଦ ଆଉ ସେବା ଦୁଇଟା ଯାକୁ ବାବା କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାକରେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଯିଏ ଚଳୁଛି ସିଏ ଡବଲ୍ ଲକ୍ ପାଉଛି। ଡବଲ୍ ଲକ୍ କ'ଣ? ଲକ୍ ଦୁଇଟା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ତାଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭାଗ୍ୟ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ କାମ କରିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ।
ପୁଣି ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଯିବା। ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଯଦି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିକି ଚାଲିବା। କେଉଁଥିରେ ୟାଦ ଆଉ ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ତନୁ ମନ ଧନ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗେଇବା। ଏଇ ତ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ। ଆମେ ସେ ମହାବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ତ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ପୁଣି ଏତେ ଖୁସିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ, ପ୍ରେମରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ସ୍ନେହରେ ଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଓ